नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 9 तारिख मंगलवार। आपण मानक पई नै आसीची आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसिले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दिंतु। एमती प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर हाड़भंगा शीतरे थरुची सारा ओडिशा। 12 जाए जारी रहिब शीतलहरी। पश्चिम रु उत्तर आउ दक्षिण रु उपकूल चारिआडे शीतलहरी खेली जाइछि। राज्य में 12 तारिख पर्यंत शीत लगी रहिबा नै कोल्ड वेव जारी कला पाणीपाग विभाग। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित हेउथबा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव में 12 जाए शीतलहरी जारी रहिब। आसंता 24 घंटे सुंदरगढ़ अनुगुल और झारसुगुड़ा 3 जिला को कोल्ड वेव पई येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। आज राज्य में 10 डिग्री तले रही 10 सहर जिला उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री 3 रेकर्ड करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे डाक्तर मरुड़ी 60% पदवी खाली अछि बोली सूचना दैछन्ति डॉक्टर मुकेश महले। ओडिशा रे डाक्तर मरुड़ी 60% मंजूरी प्राप्त डाक्तरी पदव खाली पड़िछि। गृह रे उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महले। मंजूरी प्राप्त 15,774 रु खाली पड़िछि 9,503 डाक्तर पदवी। कार्यरत अछंती 6,271 डाक्तर। एमानक भितरु 1,135 ठिका नियुक्ति एवं स्थायी नियुक्ति 5,003 डाक्तर। 5,248 पदवी पूरण पाई ओपीएससी को चिठी आज विधानसभा विधायक गणेशपर बेहरा अणतारका प्रश्न क्यों जिले में केते संख्यार डाक्तर पदवी खाली अछि प्रश्न रे उत्तर रखिछन्ती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महले। मंत्री राज्यर विभिन्न जिलार मोट मंजूरी प्राप्त डाक्तर पदवी से कार्यरत डाक्तर और खाली थिबा पदवी संख्यार जिला वारी विवरणी देइछन्ती। मंजूरी प्राप्त 15,774 खाली पड़िछि। 9,503 पदवी कार्यरत अछन्ती एवं 6,271 डाक्तर एमानक मध्यरु 11,035 ठिका नियुक्ति पाई अछन्ती। अडकहरे 19 जन, एडएमएफ रे 110, कर्पस फंड रे 4 जन डाक्तर अछन्ती। स्थायी नियुक्ति अछन्ती मात्र 5,003 जन डाक्तर। 5,248 डाक्तर पदवी पूरण पाई ओपीएससी को अनुरोध करा जाइछि। सरकारी मेडिकल कॉलेज रे प्राध्यापक मरुड़ी 421 जन प्राध्यापक, सहकारी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक पदवी पूरण कर पारिबो नाहंती सरकार। खाली पड़िथिबा डाक्तर पदवी गुडी को ओडिशा लोकसभा आयोग द्वारा चयन विभागीय पदोन्नति तथा चुक्ति भित्तिक नियुक्ति द्वारा तथा यथासंभव पूर्ण करा जिबा पई सरकार पदक्षेप ग्रहण करुचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 1.5 वर्ष रे 21 माओवादी को एनकाउंटर। ओडिशा रे माओ दमन ने गृह रे मुख्यमंत्री लिखित उत्तर रखिछन्ती। आउ 21 माओवादी को एनकाउंटर करा जाइछि। 21 जनक मध्यरु 17 जन ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा रे निहत होइछन्ती। आज विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन 10म दिन विभिन्न विभाग मंत्री विधायक विधायिका मानक उत्तर गृह रे रखिछन्ती। परवर्ती खबर क्रिकेट बैट भितरे गंजेई चोरा चालान 2 गिरफ। पश्चिम बंगर मुर्शिदाबाद जिलार 2 जन युवक एक चतुरतार सह क्रिकेट बैट भितरे गंजेई लुचाई रखिथिले, किंतु ओडिशार बरहमपुर रेल स्टेशन रे सरकारी रेलबाई पुलिस द्वारा धरा पड़िथिले। 23टी ब्याको पैक एवं 10टी क्रिकेट बैट भितरे 1 किलोग्राम रु अधिक गंजेई लुचाई रखा जाइतला। 2 जन को गिरफ्त करिछि रेलबाई पुलिस। जीआरपी एबे गंजेई उस एवं उद्दिष्ट गंतव्य स्थल तदंत करुछि बोली खबर मिलेछि। परवर्ती खबर पॉलिथिन कारखाना रे लागिला निया। सोमवार कटक जगतपुर गुजर ठारे थिबा एक पॉलिथिन उत्पादन यूनिट जगाकालिया पॉलीपैक एंटरप्राइजेस रे एक बड़ धरणर अग्निकांड घटिछि। सूचना पाइबा परे कटक और चाउलियागंज अग्निशम सेवा कर्मचारी माने तुरंत घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ह्यूमान को गीत शुणी स्टेज रे कांदी पकाइले मां, स्त्री, झियो। ओडिशार सुनामधन्य गायक ह्यूमान सागर को उद्देश्य रे हिटलागढ़ बॉयज हाईस्कूल पड़िया रे ओडिशा कलाकार एकता मंच पक्षरु रविवार एक श्रद्धांजलि सभार आयोजन करा जायतिला। एथिरे ओडिशार नामी दामी कलाकार जोग दैतिले। एही स्टेज रे ह्यूमान तांको सुरक्षित कंठरे गाइथिबा गीत गुडिक बाजुतिला, जहा शुणी सभारे उपस्थित थिबा तांको मां सोफाली सुना, स्त्री श्रिया मिश्र एवं झियो कांदी पकाइथिले। उपस्थित थिबा दर्शक माने मध्य एही दृश्य देखि भाव विह्वल होई पड़िथिले। ह्यूमान को मां कहिचंती से गणमाध्यम रे जहा कहिचंती ताहा निराट सत्य। से पुत्र विच्छेद मुकुली पार नथिबारु ए जाए एफआईआर दे नाहंती किंबा ए विषय रे कोनोसी निष्पत्ति नै पारि नाहंती बोली खबर दैचंती। तेबे तांकर शेष भरसा बहु नातुणी। ह्यूमान को मृत्यु पई मां पूर्वरु 2 जन मैनेजर और जणे गायिका को दायी करथिले। श्रिया श्रद्धांजलि सभा पूर्वरु स्वामी ह्यूमान को समाधि पीठ को जाई भो भो होई कांदिथिले।
ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବହୁ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନଥିବାରୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକାଇ 6 ଜଣ ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପୁରୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 3,29,000 ଟଙ୍କା ସହ 5ଟି ମୋବାଇଲ ଓ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟାର ନୀଳଗିରି ଥାନା ଈଶ୍ୱରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଓ ସୋର ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ ଅତି ଚତୁରତା ସହ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପୁରୀ ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ବେପାର ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡକାଇ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଦେଖାଇବା ସହ କ୍ରେତା ଜଣଙ୍କର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କ୍ରେତା ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତକାଲି ରବିବାର ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 520/25 ରୁଜୁ କରି ନୀଳଗିରି ଆଇସିଆଇସି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତ ରାତି ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସହ 5 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 3 ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଆଣିବ ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଆର୍ଥିକ କରିଡର। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଆର୍ଥିକ କରିଡର ଏହି 2ଟି ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜୀବିକା ସମାଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଆର୍ଥିକ କରିଡର ଛତିଶଗଡ଼ର ବନାଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ମୋଟ 16,483 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସହିତ ଏହି କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା NH-26ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରତା 597 କିଲୋମିଟରରୁ 465 କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 132 କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗତି ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଧୀନରେ ଦ୍ରୁତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସୁଗମ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସିଧାସଳଖ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଦ୍ରୁତ ରପ୍ତାନି, ସୁଗମ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏହା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଦକ୍ଷତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଏହି କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଚଷମା ଦୋକାନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏକ ଚଷମା ଦୋକାନରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚଷମା ଦୋକାନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖ ଦୋକାନ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଲଟିଲା ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମାଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲେଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବ୍ଲକର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ OD 0809099 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 6 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ 3 ମାସର ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସିଲେଟ ଗ୍ରାମର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘାଟି ବୁଲାଣି ପାଖରେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ସହ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ନୀଲାମ୍ବର ବାଗ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସାନି ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିପିନ ନାୟକ, ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପାଖାପାଖି 12 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ ସବୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଣଅସରିଆ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମରଣାଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଲଢ଼େଇ। କେଉଁଠି ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍, କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଡି ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ଏକ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। କଟକ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଧର୍ମଶାଳା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 0-2 ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓଡି ସିରିଜ୍ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡି ସିରିଜ୍ 2-1ରେ ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି20 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ ହେଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 କେବେ ଖେଳାଯିବ? ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ମଙ୍ଗଳବାର ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ? ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ମଙ୍ଗଳବାର ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ କଟକରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 କେଉଁଠି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସାରଣ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ଦଳ: ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିଭମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ୱିକେଟକିପର ସଞ୍ଜୁ ସମନ, ୱିକେଟକିପର ଇଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆଡେନ ମାର୍କରମ ଅଧିନାୟକ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଟନି ଡି ଜୋର୍ଜି, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, କର୍ବିନ ବୋର୍ସ, ମାର୍କୋ ଜାନସନ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟିନ ଡ କକ୍, ୱିକେଟକିପର ଡନଭାନ ଫେରାର, ୱିକେଟକିପର ଟର୍ଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଓଟନିଲ ବାଟମ୍ୟାନ, କେଶବ ମହାରାଜ, କେନୱା ମଫାଲା, ଲୋଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଏନରିକ ନାର୍ଟଜେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରି ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ବୁଝୁନଥିଲେ। ଏ ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବଢ଼ିକି ଆସିବ ଦରମା। ସରକାର କରିଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟିଏ ଖବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କିଛି ସମୟ ଧରି କରିଡରରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ଏବଂ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସଂସଦରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ସତ୍ୟୋତ୍ତମ ନିବୃତ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମାପ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସୋମବାର ଡିସେମ୍ବର 8, 2025ରେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଷ୍ଟମ ପିପିସି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବ ତୃତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ। ମାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକା କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ସଫଳତାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଆଜି ଘଟଗାଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମୁଦାୟ 313 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ତାଙ୍କ 18 ମାସ ତଳର ପରିକଳ୍ପନା ଆଜି ସାକାର ହେବା ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଙ୍କ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧାବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 313 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ବସି କିପରି ବନାଇବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରୋସେସ। ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କିପରି ପାଇବେ। ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସହଜ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରୋସେସ ନମ୍ବର 1, ଘରେ ବସି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ mera.pmjy.government.in କିମ୍ବା PMJ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ ନମ୍ବର 2, ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଇଲିଜିବିଲିଟି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସେସ ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ ନମ୍ବର 4, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ ନମ୍ବର 5, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋସେସ ନମ୍ବର 6, ଏହାପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50ରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଦୋକାନ ଜଲିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫଳ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହୁ 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 ଜଳିଯାଇଛି। ଫଳ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଜାଲିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଥିବା ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫଳ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ବି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳ ଦୋକାନୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଫଳ ମାର୍କେଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅବହେଳାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଫଳ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫଳ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମାନମହତ ଗଲା। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଥାନା ବାବୁ। ଜମି ଜମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯାଜପୁର ସହରର ନିବାସୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଏକ ଜମିଜମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାର ଡିମାର୍କେସନ କରିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ନେଇ କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିବା ଲାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସୁଶୀଲ ଇକ୍କାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଜି। ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତା ଆଜି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ କିରୋସିନି ଢାଲି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ।
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ରାୟଗଙ୍ଗପୁର ସରବତୀ ଦେବୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିଲା। ସେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଛକିରେ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସହ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାୟ 92% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏମ୍ସ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ରହିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା ଆଜି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସ୍ ଖଲାସି ନିଲେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ସୋମବାରରେ କମିଥିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍। ସୁନା ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ କମିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନିରନ୍ତର ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସୁନାର ଗତି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 18ରୁ 24 କ୍ୟାରେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ସୁନା କ୍ରେତା ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୁନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାନ୍ଦି ରୂପା ଚମକ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ସବୁ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 540 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ